Internal reconstruction. Sometimes a company might have the problem of overcapitalization or might have huge losses of the past or might have overvalued assets because of non-provision of adequate depreciation. In such a situation, company may face severe financial difficulties and goes to liquidation. If the company feels it is better that there is a chance of earning some profits, then they make an arrangement with the shareholders and debenture holders and creditors where their claims are altered or reduced. Such an arrangement is called as internal reconstruction in accountancy. Instead of going to liquidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Liquidation is the process by which the company wind up their business. So instead of going to liquidation, they make internal arrangement where the shareholders' claims, debenture holders' claims, and the creditors' claims are reduced with their consent. The main essence of internal reconstruction is neither there is liquidation of company nor the formation of new company, but there is alteration of reduction of capital or the claims. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. If the company shows a debit balance in the profit and loss account, then that is appears on the asset side. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು fictitious assets. Profit and loss account, debit balance of profit and loss account and fictitious asset. For example, preliminary expenses, then discount on issue of shares or debentures, underwriting commission, goodwill. These are all appears on the asset side. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we have to reduce the share capital. So instead of going to liquidation ಹೋಗೋ ಬದಲು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಹೋದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಮಲ್ಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ದ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ an existing company goes to liquidation, wind up ಆಗ್ತದೆ only for the purpose of take over the business of that purpose ಅಥವಾ specially for the purpose of formation of a new company. An existing company becomes wind up ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ ಥರನೇ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. So what are the difference between external reconstruction and internal reconstruction? In the examination point of view, important to difference between external reconstruction and internal reconstruction. What difference is there? In external reconstruction, there is liquidation. So the external reconstruction and internal reconstruction. External reconstruction, there is liquidation of company. In internal reconstruction, there is no liquidation. In external reconstruction, there is formation of what? New company. In internal reconstruction, there is no formation of new company. And number 3, the external reconstruction process is easier and simple, but it is tedious and slow. The process of internal reconstruction is tedious and slow because actually internal reconstruction is carried out with the consent of the shareholders or debenture holders or creditors. No such consent is necessary for carrying out the external reconstruction.
and for the purpose of fractional reconstruction, no confirmation by the court confirmation ಬೇಡ. For the internal reconstruction, we need to require the court's confirmation. Court confirmation ಬೇಕು. Next, the accumulated losses. Accumulated loss ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ profit and loss account divided by the losses. The accumulated losses can be set off here against the future profits. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ internal reconstruction. But in external reconstruction, there is no such a set off of past losses or accumulated losses. These are the difference between external reconstruction and internal reconstruction. Next, what are the forms? The various forms of internal reconstruction. Number 1, alteration of share capital, and number 2, reduction of capital. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು. ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ increase of share capital. Number 2, decrease of share capital. Number 3, conversion of share capital into stock. And number 4, reconversion of stock into shares. Number 5, subdivision of higher value of shares into smaller value of shares, and consolidation of smaller value of shares into higher value of shares. These are the 6 norms of alteration of share capital. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಈ 6 ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, alteration of share capital. Number 2, reduction of capital. ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ reduction of capital reduce the liability of shareholders for uncalled amount. Number 2, returning the portion of share capital to the shareholders which is in excess of requirements of the company. ಕಂಪನಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹10, 8 rupees ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಆಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ₹10 shares, ₹8 paid up. ಸರಿಯಲ್ಲ? A company issued 10,000 equity shares of ₹10 each. It is already called ₹8. So ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ 10,000 equity shares of ₹10 each, ₹8 ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅಂಥ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಆಫ್ ₹2 ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ₹2 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ₹2 ಇಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಥರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, return the portion of the share capital to the shareholders which is far in excess of requirements of the company. And third, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and writing of losses. First, reduction of capital. Reduce the face value of the shares without reducing the liability of the shareholders. Number 1. ಇನ್ನೊಂದು, reduce the face values as well as the liability of the shareholders.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ rupees 10 shares, face value of the share rupees 10, paid up value or called up amount rupees 8. Now it is reduced to rupees 6 paid up. Face value same. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೀ ಏನು ಬರೀತಾ? rupees 10 shares, rupees 8 called up. Paid up value is to rupees 8. Now it is reduced to paid up value of rupees 6. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 ರೂಪಾಯಿ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 ರೂಪಾಯಿ. rupees 10 shares, rupees 8 paid up. ಅದರದ್ದೇನು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು, ಯಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಪನಿ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೀವೇನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ದಿಸ್ ಈಸ್ with the consent of the shareholders, debenture holders and creditors. The claims of the debenture holders and creditors are reduced. ಇವಾಗ ಇದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು 6 paid up. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಬರೀತೀರ ನೀವು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 2 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ರೂಪೀಸ್ 2. ಸರಿಯಲ್ಲ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು. ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲಿಟಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ changing the face value, only the paid up value reduced. Again, share capital account at R to capital reduction. Face value change ಆಗ್ತದೆ, paid up value change ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪನಿ issued rupees 10 shares, paid up value rupees 8. Now it is converted to rupees 6 paid up, fully paid up. rupees 6 fully paid up. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ 8 ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 6, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. 6 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 6 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಅವಾಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬೋತ್ face value and liability of the shareholders are reduced. So the entry share capital account at R that for cancellation of old capital, to share capital that is for new capital, and to what difference is there? 2 that is for capital reduction. And last entry writing of losses. In a company, there is debit balance in the profit and loss account. Debit balance in the profit and loss account is loss. And various fictitious assets. For example, preliminary expenses, discount on issue of shares, and underwriting commission, deferred revenue expenditures, goodwill, unrecorded liabilities. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಉಂಟಾ that should be written off against the capital reduction. So last entry, capital reduction account at R to profit and loss account debit balance, to goodwill, to preliminary expenses, to discount on issue of shares, to deferred revenue expenditure, to depreciation of assets, to RBD, to reconstruction expenses. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದ that should be transferred to capital reserve. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ ರೀಜನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ನೀವೇನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು? ಹೊಸ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಹೊಸ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ಎಂಟ್ರೀಸು. ಯಾವುದು ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ? ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ
ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್, ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 8,000 ಶೇರ್ಸ್, ಆಗ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್. ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್. ರೀಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವುದನ್ನು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ 100 rupees ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ 10 rupees ಇದ್ದು ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ₹100. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಷ್ಟ